Hi, hello, good morning children. I am Vijayalakshmi from Tiny Tots Group of Schools. I am teaching social studies for second class students. We are in lesson number 9, festivals. We are in lesson number 8, festivals. What is the name of the lesson? Festivals. We came to learn so many festivals. We came to learn so many festivals. What are that festivals? We came to learn about Diwali, Dasara, Holi, Eid, Christmas, Guru Purab. Like that we came to learn different festivals. And I think you have understood why we are doing that festivals, why we are celebrating that festivals. A festival is the time. It is the time to enjoy with joy and splendor. To spend the time with joy and splendor. A festival is the occasion when we enjoy with joy and splendor. That is called festival. Okay, children. We came to know about Dasara. Dasara is celebrated for the victory of Lord Rama over Ravana and Durga Mata over Mahishasura. And Diwali is celebrated the victory of Satyabhama over Narakasura, Lord Krishna over Narakasura. And Holi is celebrated for the victory of people over Holika demon. Like that, we are celebrating festivals to mark the victory of good over evil, good over bad. Now, I am going to celebrate, we are going to know about 3 festivals. What are the festivals? Raksha Bandhan, Pongal and Basant Panchami. What is Basant Panchami? Look at this festival name. I think South Indians we don't know what is Basant Panchami. But North Indians celebrate it in a very great, enjoyable way. What is Basant Panchami? Children, see, look at this picture, children. Look at this picture. On this day, children fly kites. It celebrates the beginning of spring season. We have seasons. Rainy season, winter season, spring season, autumn season, like that. We have different seasons. It shows the beginning of spring season. Beginning of Goddess Saraswati is worshipped on this day. Goddess Saraswati. You know very well, Saraswati Devi is the mark for education, mark for development and education. చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవి, చదువుల తల్లి. లక్ష్మీదేవి సంపదకి తల్లి. త్రిమూర్తుల భార్యలు దేవి. లక్ష్మీదేవి, సరస్వతీదేవి, పార్వతీదేవి. ఎవరు లక్ష్మీదేవి, సరస్వతీదేవి, పార్వతీదేవి? వీళ్ళు ముగ్గురు శక్తికి స్వరూపాలు ముగ్గురు. ఎవరు? చదువుకి సరస్వతీదేవి, డబ్బుకి లక్ష్మీదేవి, డెవలప్మెంట్కి, అభివృద్ధికి, పసుపు కుంకుమలకి పార్వతీదేవి, శక్తికి పార్వతీదేవి అనమాట. ఇలాగ ఈ ముగ్గురు త్రిమూర్తుల భార్య. శివుడి భార్య పార్వతీదేవి, విష్ణుమూర్తి భార్య లక్ష్మీదేవి, బ్రహ్మదేవుడి భార్య సరస్వతీదేవి. So people worship Goddess Saraswati Devi on this day. Basanta Panchami రోజు స్ప్రింగ్ సీజన్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు సరస్వతి దేవిని కొలుచుకొని సరస్వతి దేవి పూజ చేసి స్టార్ట్ చేస్తారు అన్నమాట. చిల్డ్రన్ ఫ్లై కైట్స్ ఆన్ దిస్ డే. మనం లక్ష్మీదేవి పండుగ, దీపావళి పండుగ రోజు ఎవరిని పూజిస్తాం? లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తాం. సంపద, అభివృద్ధి ఉండాలని. మరి దుర్గామాతని, పార్వతీదేవిని ఎప్పుడు పూజిస్తాం? దసరా నవరాత్రులు 9 రోజులు ఆవిడనే పూజిస్తాం. శక్తి స్వరూపిణి, శక్తి ఇస్తుంది, విజయాన్ని, సంపదని, సౌఖ్యాన్ని, ఇంట్లో మనశ్శాంతిని అన్నింటినీ ప్రసాదిస్తుంది పార్వతీదేవి. మరి చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవిని ఎప్పుడు పూజిస్తాం? బసంత పంచమి.
Basanta Panchami. People worship goddess Saraswati Devi on this day. Children fly kites. Do you know kites? గాలిపటాలు తెలుసా మీకు? గాలిపటాలు ఇంట్లో చేయండి మీరు ఒకసారి. మీ అమ్మగారి హెల్ప్ తీసుకొని గాలిపటాలు చేయండి, చేసి ఎగరేయండి. ఇంట్లో ఖాళీగానే ఉన్నారు కదా, కొంచెం చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ చేయండి, సరదాగా ఉంటుంది అన్నమాట. యూ మేక్ కైట్స్, యువర్ ఓన్ కైట్స్ అండ్ యూ ఫ్లై దమ్. So imagine that is Basanta Panchami. Basanta Panchami. Okay, mainly this is celebrated in North India. In North India, this is the festival of Goddess Saraswati Devi. Goddess Saraswati Devi, who is the main strong power of education. చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవి, చదువుల తల్లి. ఆంధ్రాలో బాసర ఉంది. బాసరలో సరస్వతి దేవి గుడి ఉంటుంది. 3వ సంవత్సరంలోకి వస్తే స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్షరాభ్యాసం చేపిస్తారు పిల్లల చేత. అక్కడ ఆ గుళ్ళో పలక మీద అక్షరాలు దిద్దితే బాగా చదువు వచ్చి మంచి అభివృద్ధిలోకి వెళ్తాడని హిందువుల నమ్మకం. బాసర అంటారు దాన్ని బాసర అని పిలుస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బసంత పంచమి. బసంత పంచమి ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ సీజన్. Goddess Saraswati Devi is worshipped on that day. Children fly kites. Children also fly kites. Next one, now I am going to say about Raksha Bandhan. Now I am going to say about what is the second festival? Raksha Bandhan. Raksha Bandhan. Raksha Bandhan. Raksha Bandhan is also called as Rakhi festival. Rakhi festival. రాఖీ పండుగ తెలుసు కదా. రాఖీ పండుగ అసలు పేరు ఏం పేరు? రక్షాబంధన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రక్షాబంధన్. రక్ష మీన్స్ సేఫ్. హూ విల్ కీప్ సేఫ్ ఏ గర్ల్? హిజ్ బ్రదర్ ఆర్ హిజ్ యంగర్ బ్రదర్ ఆర్ ఎల్డర్ బ్రదర్. ఒక ఆడపిల్లకి రక్షణ ఇచ్చేది ఎవరో తెలుసా? అన్న కానీ తమ్ముడు కానీ. జీవితాంతం ఒక ఓదార్పు, ఒక ధైర్యం. నీకు నేను తోడున్నాను, నీకు నేను అండగా ఉన్నాను, నీ కష్టంలో పాలు పంచుకుంటాను, నీ కష్టం లేకుండా చేస్తాను అని చెప్పి ఒక అన్న కానీ తమ్ముడు కానీ, ఒక చెల్లెలికి కానీ అక్కకి కానీ ఇచ్చే ధైర్యం, అది రక్షాబంధన్. Rakshabandhan is celebrated to honor the bond between brothers and sisters. It is celebrated between brothers and sisters. Brothers and sisters. Brothers and sisters. రక్షాబంధన్కి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది మన ఇండియాలో. ఎందుకంటే ఒక ఆడదాన్ని గౌరవంగా చూడాలి, ఆడవాళ్ళకి గౌరవంగా చూడాలి, వాళ్ళని ప్రేమించాలి, వాళ్ళకి ఎటువంటి హాని కలిగించకూడదు. మగపిల్లలు ముఖ్యంగా మీకే చెప్తున్నాను, మీ అమ్మగారిని, మీ అక్కని, చెల్లెల్ని, మీ చుట్టూతున్న ఆడవాళ్ళని గౌరవంగా చూడండి, ప్రేమించండి. ఎక్కడైతే ఆడవాళ్ళు గౌరవించబడతారో అక్కడ అభివృద్ధి జరిగి బాగా దేశం కానీ ఆ ప్రదేశం కానీ సుఖశాంతులతో ఉంటుందని నమ్మకం. పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి మీ అమ్మ కానీ ఎన్నో పనులు చేసి పెడుతున్నారు మీకు. అబ్బాయిలు మీకే ముఖ్యంగా చెప్తుంది, ఎన్నో పనులు చేసి పెడుతున్నారు. ప్రతి అడుగులో మీకు తోడు ఉంటున్నారు. వాళ్ళని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మీదే. మీ అక్కకి చెల్లెలికి జీవితాంతం అండగా రక్షణగా ఉండాల్సిన బాధ్యత మీదే. ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ టు ఆనర్ ద బాండ్ బిట్వీన్ అక్కా తమ్ముడికి కానీ అన్నా చెల్లెలకి మధ్య ఉండే బంధాన్ని గౌరవించడానికి చేసుకునే పండుగని రక్షాబంధన్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ రాఖీ. సిస్టర్స్ టై రాఖీ. రాఖీ తెలుసు మీకు, బాగా తెలుసు. మీ చెల్లెల చేత అక్క చేత కట్టించుకుంటారు రాఖీ. రకరకాల మోడల్స్ రాఖీ కొనుక్కోవడం అంటే మీకు చాలా ఇష్టం. Sisters tie Rakhi to the wrists of their brothers and receive gifts in return. See, look at this children, look at this picture. హారతి ఇచ్చి, బొట్టు పెట్టి హారతి ఇచ్చి, స్వీట్ నోట్తో పెట్టి చేతికి రక్షాబంధన్ కడతారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రక్షాబంధన్ ఫెస్టివల్. ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ఆగస్ట్ మంత్. August month. It shows the relationship and bond between brothers and sisters. మన చుట్టూ ఉన్న ఆడవాళ్ళని గౌరవించాల్సిన బాధ్యతని మనకి చెప్పే పండుగ అన్నమాట. ఈ పండుగ వల్ల మనం ఆడవాళ్ళని ఎలా గౌరవించాలి, ఎలా ప్రేమగా చూడాలి, వాళ్ళకి అండగా ఓదార్పుగా ఎలా నిలబడాలి అని చెప్పి ఈ పండుగ మనకి నేర్పిస్తుంది. What would the sisters do on this day? Sisters tie Rakhi to the wrist of their brothers and receive gifts in return. అంటే గిఫ్ట్ కోసం కాదమ్మా రాఖీ కట్టేది. అన్నయ్య లేక తమ్ముడు, నువ్వు నాకు జీవితాంతం అండగా రక్షణగా నిలబడాలి, నా మీద ప్రేమ చూపించాలని ప్రేమగా కట్టే ఒక తాడు. అది తాడు మాత్రమే కాదు. అన్న నుంచి తమ్ముడి నుంచి కోరుకునే రక్షణ, ఓదార్పు.
రక్షణ ఓదార్పు. మగవాళ్ళు శక్తివంతులు అంటారు, మగవాళ్ళకి శారీరక బలం ఉంటుంది అంటారు, ఆడవాళ్ళకి తక్కువ అని కాదు నేను అనేది. వాళ్ళకి ధైర్యంగా నిలబడి వాళ్ళని గౌరవంగా చూడాల్సిన బాధ్యత మగవాళ్ళ మీద ఉందని నేర్పించే ఒక పండుగ అనమాట రక్షాబంధన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రక్షాబంధన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రక్షాబంధన్. అండ్ థర్డ్ ఫెస్టివల్ Pongal. What is the third festival? Pongal. What is the third festival? Pongal. Pongal is also called in Andhra Pradesh as Sankranti. As Sankranti. As Sankranti. Pongal is also celebrated. It is a harvest festival. It is the harvest festival in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Tamil Nadu state and Andhra Pradesh. Sankranti in Andhra Pradesh. Harvest festival. Harvest festival means పంట పండి కోత కోసి ఇంటికి తెచ్చుకునే పండుగని అప్పుడు ఆనందంతో సెలబ్రేట్ చేసుకునే పండుగ పొంగల్. దిస్ సెలబ్రేషన్ గోస్ ఫర్ 3 days. సంక్రాంతి ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఫర్ 3 days. వాట్ ఆర్ దట్ డేస్? 3 days. భోగి ముందు రోజు ఇల్లు శుభ్రం చేసుకొని భోగి తెల్లవారుజామున మంటలు వేసి పాత వస్తువులు పాత చెక్కలు తీసుకెళ్ళి భోగి మంటలు వేసుకొని మంచి ముగ్గు వేసి భోగి మంటలు వేసి దాంట్లో గొబ్బెమ్మలు పెట్టి ఆ గొబ్బెమ్మల చుట్టూ డ్యాన్స్ వేస్తూ ఆడపిల్లలు తిరుగుతూ ఆ భోగి మంటలు చలిగాచుకొని ఆ రోజు వాళ్ళు స్నానం చేసి కొత్త బట్టలు వేసుకుని పులగం వండుకొని తింటారు. సెకండ్ డే సంక్రాంతి. ఇది పెద్దల పండుగ. ఆ రోజు చనిపోయిన పెద్దలందరినీ తలుచుకుంటూ ఇంట్లో పొంగల్ పెట్టుకొని తెలుసుగా బెల్లవన్నం పొంగలి పాయసం అంటారు పెట్టి వాళ్ళకి సమర్పించి వాళ్ళ యొక్క ఆశీస్సులు పొందే రోజు సంక్రాంతి. మకర సంక్రాంతి. నెక్స్ట్ వన్ కనుమ. దిస్ ఈజ్ ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ యానిమల్స్. ఆ రోజు పశువులు ఎన్నో రకాలుగా మనకు సహాయపడుతున్నాయి. యానిమల్స్ పాలు ఇస్తున్నాయి, పొలం కొనడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి, వస్తువులు తీస్తున్నాయి. ఆ రోజు పశువుల్ని బాగా పూజించి వాటికి గౌరవం ఇచ్చి తర్వాత చికెనో మటనో ఏదో వండుకొని వండుకొని తింటారు. సంక్రాంతి స్పెషల్ వంటకం ఏంటి? అరిసెలు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంక్రాంతి పండుగ అరిసెలు వండుకోని వాళ్ళు ఉండరు. అరిసెలు చాలా ఫేమస్ అన్నమాట. సో దిస్ హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ January 13, 14, 15. At that time we get the paddy from our crops. బియ్యం ఇంటికి వస్తాయి. కొత్త బియ్యంతో పొంగలు పెట్టుకొని ఎంతో ఆనందంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ తర్వాతనే ఏ పండుగ. సంక్రాంతికి ఆడపిల్లలు ఇంటికి తీసుకొచ్చుకుంటారు. ఇల్లంతా కళకళలాడుతూ రంగులు వేసి December 15th నుంచి నిలబట్టి ప్రతిరోజు పెద్ద ముగ్గులు ఇంటి ముందు వేసుకొని ఎద్దులు గంగిరెద్దులు వస్తూ హరిదాసులు వస్తూ కోలాటాలు పల్లెటూరులో చాలా గ్రాండ్ వేలో సెలబ్రేట్ చేస్తారు. కోళ్ళ పందాలు, కోడి పందాలు, ఇట్లాగా ఎన్నో రకాలుగా పల్లెటూరు యొక్క సంస్కృతికి పల్లెటూరు అంటే ఎలా ఉంటుందో ఈ పండుగ చెబుతుంది మనం. సో సంక్రాంతి ఈజ్ ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్. ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఫర్ 3 days. ఇట్ ఈస్ ద హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్. పంట పండి కోతకు వచ్చిన టైంలో కోసి పంటను ఇంటికి తెచ్చుకునే టైంలో మనం ఈ పండుగని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. It is celebrated for 3 days. One is Bhogi, second one is Sankranti, and third one is Kanuma. Bhogi, on Bhogi day we fire Bhogi Mantal. మన స్కూల్లో స్కూల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు చేస్తారు January 10th అట్లా. తర్వాత మనకు హాలిడేస్ ఇస్తాయి. ఎంత బాగుంటుంది. బుడబొక్కల వాళ్ళు, సోది వాళ్ళు, ఇంకా డ్యాన్స్లు, ఆడపిల్లలు చక్కగా డ్రెస్సులు వేసుకొని డ్యాన్సులు, స్టాల్స్, ఎంత బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తాం. Like that we have to celebrate this harvest festival for enjoying and to honor our elders and to honor animals which are helping to us. Okay children, what is your homework? See, you write about Raksha Bandhan, Basanta Panchami and Pongal, at least 2 lines. When do we celebrate Basanta Panchami? It is celebrated in the beginning of the spring season. And who is worshipped on that day? Goddess Saraswati is worshipped on that day. What do we do on that day? Children fly kites. And Raksha Bandhan is the festival to honor the bond between brothers and sisters. Sisters tie Rakhi to their brothers' wrists and receive gifts. Okay, this is Raksha Bandhan.
And Sankranti, in Andhra Pradesh it is called as Sankranti. It is called in Tamil Nadu as Pongal. It is the harvest festival. పంట పండి కోత కోసి పంటను ఇంటికి తెచ్చుకునే టైంలో సంతోషంతో జరుపుకునే పండుగ. And it is celebrated for 3 days. Bogi, Sankranti, Kanuma. Okay children? Okay. Bye children. You write 2 lines about these 3 festivals. Okay. Bye.